नमस्कार कथा हृदय आउ एक अध्याय को स्वागत करुच्ची गोविंद चंद्र पंडा। दर्शक बंधु आम आज अच्छु माँ बरडाड़ी पाखे गोटे पर्यटन स्थली ना माँ कृपा अनेक आउ माटीर पुओ लेखक विभुता पेशारे जड़े विज्ञान लेक्चर बा फैकल्टी बाकी महाविद्यालय किंतु निशा साहित्य लिखा साहित्यर सृजनी जी पढ़ी सी ही जापारी केते माधुर्यमय एवं जीवनवादी भरी रही। प्रेम कविता के लिखि ना कि प्रेम करें किंतु जीवनवादी उपरे एते उपन्यास गल्प आ कविता लिखि जहाँ पाठकों को बांधि रख। आज कथा हृदय कार्यक्रम में अतिथि अच्छा विभुता। नमस्कार। नमस्कार जड़े साहित्यिक भाव विभुता बेस परिचित साहित्य प्रति दुर्बलता केउठु आसिला आपन? साहित्य आज्ञा मो पिला दिन साहित्य प्रति अनुरागी थी कारण मोर जेजेबापा लोकनाथ होता ताकर सान भाई तारेश्वर होता जहाँ आप जानते समस्त जानते बहुत से माने आमर पुराण लगे द्वारे हरिवंश हो छांद रत्नाकर हो विभिन्न अनुनंदक रामायण रामलीला अनुनंदक सब आम द्वार लगे तो मुझे बसार बस पाठ पढ़ु थाए जेजेबापा आम सान बापा जी तारेश्वर होता आमर अन्य जेजे ककई सब साईर सब हुए द्वारे गोटे आलोचना हुए साहित्यर ताहा मो मन में गभीर आवेग आनी प्रभाव पड़ता तेणु मु पिलादिन साहित्य प्रति गोटे आग्रही स्वतःप्रवृत्त भाव गली आम गाँव से सब ड्रामा हुए से सब ड्रामा देखी मु प्रथम नाटक लिखी। नाटक केते लिखिस? नाटक मु पिलादिन लिखी पंचम षष्ठ पढ़ला नाटक लिखी आम गाँव से समय नाटक हुए किए दे भंगा चूड़ी को छतर पथर सामाजिक नाटक भक्त चाहे नर रक्त ये सब नाटक आम गाँव में डेंजर डाकुर डेड बॉडी मुझे सब देखे मो देखा पर मो मन गोटे नाटक प्रति गोटे स्वतःस्फूर्त आग्रह आसीगला तेणु मुझे नाटक लिखिली आम सब गुहाड़े आम सब सान भाई बड़ भाई जो सब समसामयिक सांग मैंने सब गुहाड़े जो रबिनी ब्लू सब मुहर लगू पाउडर मारी चॉकलेट सब मारी आम सब अभिनय भी कर गुहाड़ घरे कि बारिपट ये माने लोकलोचन को आसी नथिला केवल आपन को भीतर था सीमित थिला सांग साथी को भीतर नाटक हम कोन नाटक लिखिचंती प्रथम मो नाटक लिखिछि से समय ना तो मन पड़ुनी तथापि से पंचम षष्ठ पढ़ला नाटक लिखी किंतु नाटक पब्लिश हो पारे नाई प्रकाश हो पारनी आमे ताको चारिकांत भीतर अभिनय करिछु सीमित हो रही हां हम गाँव रो साई भाई संग माने मो समसामयिक बंधु माने अभिनय करिछु तापरे 2001 मसिया थारु मो धरा बंधा भाबे लेखा लिखिली गप उपन्यास कविता ए सब लिखि जो देखिबा ए पर्यंत विभुता केते गल्प लिखिचंती? मोर आज्ञा 150 गप प्रकाशित 150 गप मोर प्रकाशित लिखिछि उपन्यास 4टी आउ कविता प्राय 50 रु ऊर्ध्व कविता 2टी संकलन से कविता। दर्शक बंधु मो हाथ में जोड़े पुस्तक अच्छी ये विभुता देखी पारे गोटे हूँ जह्नपा आ गोटे हूँ कलादास ये कहानी आम जो देखा ऑनलाइन बाजार रे जदि यार पब्लिशर होचंती पेन एंड बुक रो पब्लिशर अछंती एवं एते सुंदर गप ये एते बहिर एते डिमांड रही आपन को विश्वास करि परिबेनी ए जह्नपा सर्वाधिक विक्रय होउची एवं सर्वाधिक रेवेन्यू जनरेट करूची ए जह्नपा केते परिचय देछि विभुता को? देखो जह्नपा होची मोर गोटे गल्प संकलन जाकि किशोर चरण पुरस्कार मध्य से बहिटी पाइथिला एवं एथिबाई एई बहिटे 30टी गप अछि ए बहिटी लोकलोचन को आनिछंती हमरो बाघमार शिल्पी कल्पतरु पंडा और रजनीकांत पंडा से मते नै भुवनेश्वर पेन इन पब्लिकेशन सुभ्रांशु पंडांकर जानथिबे ओडिसा रो अग्रणी प्रकाशन संस्था पेन इन पब्लिकेशन ए बहिटी लोकलोचन को आनिले एवं ए बहिटी किशोर चरण पुरस्कार वर्जनक कटक श्रीरामचंद्र भवन नाम उत्कर्ष सेठी पुरस्कार पाइथिला ए बहिटी 30टी गप अछि। जह्नपा हूँ गोटे कल्पित ग्राम आम जहाँ कहवा आम आरके नारायण को मालगुड़ी डेज जानते मालगुड़ी जमी गोटे कल्पित गाँ सेमती जह्नपा गोटे कल्पित गाँ से गाँ को नहीं ये आपण गाँ हो पारे आम गाँ हो पारे पृथ्वी जेकोसी भूखंड गोटे काल्पनिक भूखंड हाविंग नो जोग्राफिकल एक्जिस्टेंस जार की भौगोलिक अवस्थिति ना अक्षांश द्राघिमा निर्दिष्ट ना गोटे लेखकर कल्पना प्रस्तुत गाँ से सब चरित्र आत्मजात होती से गप सब से गाँव में घटे ये बहरे 30टी गप अच्छी 30टी गप अच्छी 30टी गप सब जीवनवादी समस्ते जीवन नांदनिकता जीवन हस कांद लुह प्रेम पीड़ा पुलक ये सब को फुटाती वास्तव चित्रण बहिरे कलादास
कालदास आज्ञा कला हाँ कालदास आज्ञा से कालदास रो कोन रहिछि कला कहानी कालदास काल अर्थ समय दास बोले सर्भ्यांट आमे समस्ते समय तापर जंगम मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी समस्ते समय दास आमे वी ऑल आर सर्भ्यांट ऑफ टाइम आमे समय दास तो कालदास दि सर्भ्यांट ऑफ टाइम जा कहबा कालदास होची कोरोना पर्यवेक्षित उपन्यास सेतरे 101 टी अध्याय अछि आ परिशिष्ट अछि 250 पृष्ठ पाखा से बही पेनिन मध्य सम्माननीय सुभ्रांश पंडा ताऊ करछन्ती पेनिन बुक्स आ कालदास गोटे कोरोना आज नाही किंतु आपण टी मने पकेले कोरोना रो मध्य तो सिते जाउची लोम टांकुर उठलानी कोरोना रो से मुहूर्त मने पकेले मुई बही एते आवेगर सह लिखिछि प्रति चरित्र सत मु कोरोना समय आपण विश्वास करिवेनी गोटे कलम जंदे बढ़े जो काठ काम करती गोटे पेंसिल खोला नथिबा गोटे जो एल्कस जो 3 टका पेन जो यूज एंड थ्रो पेन से खोला नथिबा गोटे बॉल पेन मु कान में खुशी दिबी गोटे गामुछा पिंधी गोटे गामुछा कांधरे पकैथि मु चारियाडे घुरी बुलिछि कोरोना जनमानस जन ऊपर जन समाज ऊपर कोन पशु पक्षी मान को ऊपर भी की प्रभाव पकैछि सब वर्ग यात्रा प्रभावित होई माने मत लागला तो गछ पर सारा तापर जंगम कीट तोर लता बादब समस्त ऊपर कोरोना प्रभाव पकैछि एवं कोरोना जो कारण कराल जो प्रभाव पकैछि मु ताको शब्द रे बांधी रखियो चेष्टा कली मु देखली काली कोरोना नथिबो यदि बही खंडिया हेई परंदा तले कोरोना काली आसंता काली आज यदि बही आपण पढिबे ए शब्द को छुइबे ता छाती रे कान परी सुनिबे आपण सुनिबे कोरोना समय से हाहाकार ए बही 250 पृष्ठ उपन्यास आ कालदास ये कोरोना पर्यवेक्षित निश्चित से कोरोना रो कला कथा एबे भी अनेकों मनरू लिभिनी किभली कोरोना समय रे कि जीविका हरैछि तो आउ कि जीवन को हरैछि एमती अनेक किछि कला कथा ए कालदास रे लिखा अछि दर्शक बंधु विभुता पेशा रे जने विज्ञान रो जियोलॉजी रो फैकल्टी बाकी महाविद्यालय रे एवं निशा तांकर गल्प उपन्यास और कविता लिखा ये गल्प भितर गोटे कह जाए जड़े लेखक लेखक हवा को हेले प्रेम करिया पड़ो विभुता एमती प्रेम रे पड़ी लिखती ना नहीं आउ कौन अच्छी कहानी भितर आज्ञा गोटे बढ़िया प्रश्न पचारे प्रेम कहले आम साधारणतः कौन भावे पुओ झिया किंतु यह गोटे व्यापक शब्द प्रेम तो निश्चय रही प्रत्येक जीवन में प्रेम गोटे व्यापक शब्द सबुठी प्रेम आप देखु प्रेम नथिले कढ़ीटे फूल हुंदा ना फूलटे पुणी पृथ्वी की जो पृथ्वी आसी पुणी झड़ी पड़ता प्रेम नथिले पलाश फूलर बास्ना ना किंसुक आम भाव पलाश फूल बास्ना ना तार से प्रतिदिन बास्ना न थी फुटुची कहीं कारण पृथ्वी प्रति प्रेम अच्छी बोली फुटुची आप देखो पाहांतिया पूर्वर गंगशिड़ी फूल झड़ी पड़ुची से तो जानी मुझे सकाल झड़ी पड़ी कहीं फुटुची तार किसी गोटे जीवन प्रति जीवनमय प्रेम रही फुटुची तेणु मुझे जो दैविक डिवाइन लव को फुटिया चेष्टा करी आम साधारणतः प्रेम बोली भावे बॉय मीट्स गर्ल खोज से प्रेम आपण मोर कौन गपरे पाइबे नाही प्रेम प्रेम प्रति एते निरुत्साहित कहीं विभुता प्रेम प्रति मु उत्साह अधिक अति उत्साहित केमिति ए जो प्रेम आम बुझुचे मो साहित्य रो प्रेम ताहा नुहे ताहा गोटे प्रेम रो उच्चतम सोपान माने जीवनमय पृथ्वी प्रेम कहले आम ए भौतिकतार हजि जिबा अति भौतिक जिबा फिजिकल नुहे ता मेटा फिजिकल ता अति भौतिक से अति भौतिक प्रेम रो मु शब्द रूप करिछि साहित्य पाठक केते आग्रह प्रकाश करछन्ती विभुतांक उपन्यास गल्प कविता पढिया पे आज्ञा मु तो जेति जानि छी अमेज़न फ्लिपकार्ट रे बहुत बही जाए जनपा जाए कालदास जाए नहका आकाश स्वयं सूर्य जाए एवं सेथि पई मध्य मोर सम्माननीय प्रकाशक ओडिशार विख्यात कथाशिल्पी मध्य सुभ्रांश पंडा भी रॉयल्टी मध्य दियंती जनपा बही कालदास बही अन्य बही को तेणु मु भाबुची पाठक रुचि रही मते अनेक फोन भी आसी मोर भूगोल सेपारी गोटे गाँ भूगोल सेपारी गाँ बोली मोर गोटे गप बाहर नंदिका पत्रिका रे मु पत्रिकार संपादना मंडली कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची से समय 2018 मसीहा बेला से गप मु से समय 13टी फोन कॉल पाई कहीं केन्द्रापड़ा भद्रक कोरापुट मु बहुत फोन कॉल पाई से गपटी पढ़ी माणुजाऊ मोर गोटे आउ गोटे गल्प माणुजाऊ गप पढ़ी आप विश्वास करेंगे जड़े दंपति स्वामी स्त्री मत 34 मिनिट फोन करते जे आम शपथ कलु जे आम भितर स्वामी स्त्री आ गंडगोल हेबू ना कहीं कह ना आपण माणुजाऊ गप पढ़ी मुझे बाहा नी ये बोधे 13 मसीहा 14 मसीहा कथा मुझे बाहा नी से समय सी फोन करते प्रत्येक स्वामी आ स्त्री परस्पर को एत मात्रा बुझी पारिबा उचित ये गप पढ़े माणुजाऊ गप पढ़े
ତେଣୁ ମାଣଯାଉ ଗପ ପଢିକି ମତେ ସେ 34 ମିନିଟ୍ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଦମ୍ପତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଗପ ପଢିବା ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛୁ। ଏହାଠୁ ବଳି ବଡ ଜୟମାଲ୍ୟ ଆଉ କଣ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ସେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ କେତେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସାହିତ୍ୟ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ କଳ୍ପନା ଆଶ୍ରୟୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ଡଙ୍କ ଗୋଟେ ରଞ୍ଜାରେ ମାଡ଼ିଛି, ସେ ରଞ୍ଜାଟା ହଉଛି କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଡଙ୍କଟା ଅରିଜିନାଲ ନା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ଆଶ୍ରୟ, ବିନାଶ୍ରୟ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତେ କବିତା ବନିତା ଲତା। ମୋର ସବୁ ଗଳ୍ପ 100 ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ଆମ ଆଖପାଖର ସତ ଚରିତ୍ର, ସେଥିରେ କଳ୍ପନାର ପୁଟ ମିଶେ। ଯେମିତି ସେ ସୁନାରେ ପୁଟ ମିଶିଲେ ତା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ, ରଞ୍ଜାରେ ଜହ୍ନି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଡାଳଟିଏ ସାହାରା ପାଇକି ମାଡ଼ି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଶବ୍ଦର ଟିକେ ବିନ୍ୟାସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟିକେ ଆକର୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ କଳ୍ପନାର ରଙ୍ଗ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଦଉଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ଦେବୀର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ତାହା ତ ସତ୍ୟ ନା, ସତ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ମିଶେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଏବେର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢି ଏ ଲେଖାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ବା ବହି ପଢା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ହଟଷ୍ଟାର ଯୁଗରେ ବହି ପଢିବାକୁ ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ଅଛି ନା? ଯୁବ ପାଠକ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ଯୁବକ ପାଠକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯୁବକ ମାନେ ପଢୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଓଡିଶାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଉ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଯୁବକ ଆମର ଅନଲାଇନ ଫେସବୁକ୍ ମାନେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇଏରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କେବେ ଆନନ୍ଦ ଦୈବିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେନି। ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଦୈବିକ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ତାହା ବୋଧେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବୋଧେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେନି ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ଆସେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଦେଖିବେ ଫେସବୁକ୍ ଟେ ଦେଖିବା କି ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିବା କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଦେଖିବା, ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାନି। ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରୁ ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ପଢିଦେଲେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ମାନସିକ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକାଠି ବସି ପଡିବେ ଏକୁଟିଆ, ଟିକେ ଅନନ୍ଦନନ୍ଦଙ୍କ ରାମଲୀଳା ପଢିବେ କି ଭାଗବତ ଦୀପଦ ପଢିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ନା, ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ ଆଜ୍ଞା ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୈବିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସାହିତ୍ୟ ଜୈବିକ ବି ଦୈବିକ ବି। ଗୋଟେ ବିଭୂତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଗୋଟେ ପଢିବା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି, ଯୋଉ କବିତାର ପାଖୁଡାଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି, ସେମିତି ଆମ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉ। ସେମିତି କବିତା ମୋର ଅନ୍ଧାରର ଆଁ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, ଅନ୍ଧାରର ଆଁ, ସେଥିରେ ବି ସେଇ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ 51ଟି ସ୍ତବକ ଦେଇଥିଲି। ଯେ ବର୍ଷା ଆସିଛି ଆମ ଗାଁକୁ, ବର୍ଷା ଆସିଛି ଆମ ଗାଁକୁ, ତୁମ ଗାଁକୁ ସବୁଠି ବର୍ଷା ଆସିଛି। ଆମ ଗାଁ ଗହମର, ଆମ ଗାଁ ଧାନର କଲି, କଥା ହଉଛନ୍ତି ଟୁପଟା ଫୁସୁରୁପାସର, ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆକାଶ ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର, ଆଜି କାହିଁ ଆକାଶ କଳା ପଡ଼ିଛି? ଆକାଶ କଳା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ମଞ୍ଜି ଦିପତ୍ର କଲି ଦବ। ଏଇଟା ତାର ଥିମ୍ଟା ଥିଲା, ମୋର ଠିକରେ ମନେ ପଡୁନି କବିତା। ଆଉ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଳ୍ପିକ ଆଉ ଔପନ୍ୟାସିକ, କିନ୍ତୁ କବିତା ମୁଁ ଏତେ ଲେଖେନି, ତଥାପି ଯୋଡ଼ିଏ ବହି କବିତା ବହି ମୋର, ସେଇ ଉପରେ ଏଇଟା ତାର ଥିମ୍ଟା କବିତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବିଭୂତା ଜଣେ ଏମିତି ଲେଖକ ଯିଏ କି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରୁ ସେ ଜଣେ ଯୁବ ଲେଖକ ହିସାବରେ ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଢେର ପାଠକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, କବିତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହି ଯଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟିଏ କରିବେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ୟାକୁ ବହିରେ ରୂପ ନେବାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗପଟି ଲେଖିବାକୁ ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ମୋର ଅଛି ବୁନ୍ଦାଏ ବସୁଧା। ସେ ଗପ ମୋର ହୃଦୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 1998 ମସିହାରେ। ବୁନ୍ଦାଏ ବସୁଧା ମୋର ହୃଦୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 1998 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଲି 2020 ମସିହାରେ। ମାନେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗପଟା ମୁଁ ଗଢି ଚାଲିଛି। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ଲଟ୍ ସେଟା। ବୁନ୍ଦାଏ ବସୁଧା, କେହି ମତେ କହନ୍ତି ଯେ ବୁନ୍ଦାଏ ବସୁଧା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପାଠକ କହନ୍ତି ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ। ମୁଁ 1998 ମସିହାରେ ସେଟା ମୋ ହୃଦୟରେ ଲେଖା ହେଲା, କାଗଜକୁ ଉତରିଲା 2020 ମସିହାରେ। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗପ ମତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା। ଆମ ଗାଁର ସେ ଚରିତ୍ର 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗପ ମୁଁ
ଇଏ କରି ଲେଖିଥିଲି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଗପଟି ଲେଖିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ସେମିତି ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ କମ୍ ଦିନ ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ଲଟଟି ଆସିଗଲା ହୃଦୟକୁ, ତା ଶବ୍ଦ ରୂପା ଯେବେ ଛାତିରେ ଆଗ ସେ ଲେଖା ହୁଏ, ଆଗ ଛାତି ଭିତରେ ଲେଖା ହୁଏ, ହୃଦୟରେ ଭାବନା ଆଗ ଲେଖା ହୁଏ ହୃଦୟରେ। ଯଦି ତାର ଆବେଦନଟା ସୁତୀବ୍ର ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଲେଖକକୁ ଆକ୍ତା ମାକ୍ତା କରି ପକାଏ, ଗୁନ୍ଦାଳ ଦିଏ, ଶବ୍ଦରେ ରୂପାୟିତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ସବୁ ଗପ କୋଉଟା ମାସେକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉଟା ବି ଏଠି ବୁନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲେଖାକୁ 22 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ, ମୁହଁରେ ରବିନ ବ୍ଲୁ ମାରିକି ନାଟକ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ନାଇଁ ମୁଁ ନାଟକ ଟିକେ ଲେଖିବି? ବଡ ବଡ ନାଟକ ଲେଖକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନୀୟ ହରବାରିଙ୍କଠୁ ଧରିକି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ବିଭୂତା ଭାବି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ମୁଁ ବହୁତ ନାଟକ ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ହୁଏ ମାମୁଁ ଗାଁରେ ହୁଏ ରାମଲୀଳା ନାଚ, ଆଚ୍ଛା ଗାଁରେ ଆମର ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ଆମେ ବି ଆମର ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆମେ 8-9ଟି ନାଟକ କଲୁଣି। ଆମର କକେଇ ସାନ ଭାଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆମର ରାକେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଆମର ବାବୁଲି କକେଇ ମ୍ୟାନେଜର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କକେଇ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଡ୍ରାମା କରୁ। ମୁଁ ଭାରି ନାଟୁଆ। ଆମର ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ଉତ୍ତର କବାଟ ବାଙ୍କୁଇର, ଧ୍ରୁବଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଆମର ପାଠକ ଶାସନ ମହୋଦୟ ଆଜି ଦିବଙ୍ଗତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମନେ ପକାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ନାଟକ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରି ନାଟୁଆ, ମାନେ ଭାରି ନାଟୁଆ। ମୁଁ କୋଉ ବର୍ଷ ପାଥେଟିକ୍ ରୋଲ୍ ନେଇଛି, ତ କୋଉ ବର୍ଷ କମେଡି ବି ହେଇଛି, କୋଉ ବର୍ଷ ବାପା ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ ଡରେ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଭୟ କରେ। ପିଲାଦିନେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ନାଟକ ଲେଖି ଦଉଥିଲି, ତଥାପି କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିବି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ହୁଏତ ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ସଳାପ ତା ମୁହଁରେ ଗୁନ୍ଥି ପାରିବିନି କି, ଏଇଭଳିଆ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ। ମତେ ଆମର ଆରି କୁମାର ଜାଣିଛି, ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା, ସେ ମତେ ବହୁତ ଥର କହିଲେଣି, ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା ମୁଖଶାଳା ବଣମଲ୍ଲ ସଭାପତି, ସେ ମୋର ଜଣେ ପ୍ରେରଣା। ସେ ମତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବିଭୁ ତମ ନାଟକ ଲେଖ। ସିଏ ବି ଜଣେ ଭଲ ନାଟୁଆ, ମାଆକୁ ସର୍ମିଳା ପରେ ବି ସେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଅଜା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହି ଅଜା ବୋଲି ଡାକୁ, ବହୁତ ବହି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଅଜା ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଡରୁଛି, କାହାଣୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ମତେ ଆମର ରାକେଶ ଭାଇନା ତମ ହଁ ଆମର ବାବୁଲି କକେଇ ମ୍ୟାନେଜର, ପ୍ରତାପ ଭାଇନା କକେଇ ହେବେ ଆମର, ରାକେଶ ଆମର ପଡେ, ସିଏ ମତେ କହେ ବିଭୁ ତୋର ନାଟକ ଲେଖେ, ଆମେ ତାକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି କକେଇ ମୁଁ ଡରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ହୁଏତ ସଳାପ ଠିକ୍ ଗୁନ୍ଥନ କରିପାରିବି ନାହିଁ କି, ପାତ୍ରଭିମୁଖୀ ସଳାପ ଦେଇପାରିବିନି କି, ଦର୍ଶକ ଆଦୃତ ହବନି ତ, କାରଣ କୋଉଠି ଲାକୁଡା ରହିଯିବ। ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ଯେତେ ମୁକ୍ତ ବିମୁକ୍ତ ବାଧ, ନାଟକରେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଏକ୍ଜିଟ୍, କାହାଣୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଧାରିତ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେମିତି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନାଟକଟିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଚମତ୍କାର ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ନାଟକରେ, କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ। ନାଟକରେ ଆପଣ ଟିକେ ବେପାରକୁ ବି ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ଥିବ, ଲୁହ ଥିବ, କୋହ ଥିବ, ହସ ଥିବ, ସେଇଟା ଲାଗୁଛି କଣ କି ତାହା କମର୍ସିଆଲ ଉପଯୋଗୀ ହବ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ରହୁଛି ନା। ନାଟକଟା କମର୍ସିଆଲ, ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଇ ପଇସାଟା ଦର୍ଶକଠୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଆମେ କଣ ସାହିତ୍ୟର ନାଟକ, ଏକ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କୁହାଯାଏ ନାଟକକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭରସି ପାରୁନି ଯେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ହବ ନ ହବ, ପ୍ରଯୋଜକ ତାକୁ ପଇସା ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ବିଭୂତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାଟକ ଲେଖିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଳ୍ପିକ ବିଭୂତା ପେଶା ତାଙ୍କର, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ବାଙ୍କି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁରାଗୀ କେମିତି ହେଲେ? କହୁଥିଲି ସେଇ ବିଷୟ, ବାପା ସାନ ବାପା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପୁରାଣ ଲାଗେ ସେଟା ତ ପିଲା ବେଳେ ଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, କଲେଜକୁ ଯିବା, ପ୍ରତିଦିନର କାହାଣୀ, ତା ସହିତ ଗପ ଲେଖିବା, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏନି ଲେଖା ଲେଖି ଉପରେ? ହଁ ହଁ, ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କହୁଛି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଫୋନ ଦେଖି ପାରୁଛେ, ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବହି କାହିଁ ପଢି ପାରିବାନି, ଅଧଘଣ୍ଟେ କାହିଁକି ଲେଖି ପାରିବାନି? ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ମତେ ପଢିଲେନି କି, ମାଇନର ସ୍କୁଲ ତ ଆମର ପିଲାବେଳେ ଅମର ସାର୍ ଜାଣିଥିଲେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍, ନାରାୟଣ ସାର୍, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା, ରାଧୁ ସାର୍ ମୋର ଗୁରୁ, ତପନ ସାର୍, ବୈକୁଣ୍ଠ ସାର୍, ଏମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଲି, ଜଣେ ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବାଙ୍କି ହରିରାଜପୁରର, ସେ ମହୋଦୟ ପାଲା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମନମୋହନ ସାମନ୍ତରାୟ ବି ଇଂଲିଶ ପଢାନ୍ତି ଆମକୁ, କୋଟସିଂହାର, ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ମନରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ମାତ୍ର ସେ ପଢାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି।
ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଲି, ଯୋଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଆଉ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟର ବୀଜ ବପନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ବାଙ୍କି କଲେଜରେ ପଢିଲି। ବାଙ୍କି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାନ ମାଟି, କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବାଙ୍କି। ହେମନ୍ତ ଦାସ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ବହୁତ କେତେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବାଙ୍କିରେ, ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଉତ, ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା, ରାଧାମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ହେମନ୍ତ ଦାସ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା, କହିଥିଲି ନାଁ ସବୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଉତ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଷାବିତ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବାଙ୍କିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କୌଶିକ ନାୟକ, ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ, ରବିନାରାୟଣ ମଙ୍ଗରାଜ। ବାଙ୍କି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ମାଟି, ସେଠି ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି, ସେଠି ମୋର କର୍ମଭୂମି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଇଆଡେ ବୋଲଗଡ଼ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଲି। ଏଠି ପୁଣି କିଏ? କବିତୀର୍ଥ ସାନପଦର, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଦନୀ ଦାସ, ପିଣ୍ଡି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଅନମନେନ୍ଦ୍ର ବାଙ୍କୋଇ, ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ରଚୟିତା। ତେଣୁ ବୋଲଗଡ଼ ମାଟିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି। ବୈଶ୍ୟ ଦୁଷ୍କର କବି, ବହୁତ ବଡ ବଡ କବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ବୋଲଗଡ଼ ମାଟି ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ବାଙ୍କି ମାଟି ସାହିତ୍ୟ ମାଟି। ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଉ କର୍ମ ମାଟି ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଉ କର୍ମ ମାଟି ହଉଛି ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ଉଭୟଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଲେଖିପାରିଛି। ଆଉ ଲେଖା ଲେଖି ଉପରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କେତେବେଳେ ବିମୁଖ କୁହନ୍ତିନି କେମିତି ୟା ଭିତରେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହୁଏନି? ତମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖାତା କଲମ ଧରିକି ବସୁଛ, ସେପଟେ କଲେଜ ଯାଉଛ, ପିଲାକୁ ପଢଉଛ, ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦଉନ, ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି? ନା ନା ନା, ବରଂ ଆମ ଘରେ ମତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସବୁ କହନ୍ତି ତୁ ଲେଖିଯା। ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସହଯୋଗ, ମତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମଧର୍ମା ଆମର ସମଧର୍ମା ଯେ ତମେ ଲେଖ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲଟ ଆସୁ ଲେଖ, ଯୋଉଟା ବି ମୁଁ ଲେଖି ସାରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ପଢନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଠକ ପଢନ୍ତି। ସିଏ ବି ପଢିକି କହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଗପଟା ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲି, ଏତେ ଚରିତ୍ରକୁ କାହିଁ କନ୍ଦେଇ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ। ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହିତ୍ୟ, ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ, ତା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଦିଗ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜେଜେବାପା ନାତି, ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ, ନାତି ବି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଧୁନିକ କବି ମାନେ, ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଲେଖକ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପରେ ସାହିତ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ସଚୀ ରାଉତ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନ୍ୟୁ ଡାଇମେନସନ ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦା ଥିଲା, ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଜି ହେଲା କଣ? ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦା। ସଚୀ ରାଉତ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ, ସବୁ ଜଣାଣ, ଭଜନ ଏସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ହେଲା? ସାହିତ୍ୟ ରେବତୀ ଫକୀର ମୋହନ ଲେଖିଲେ। ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜକୁ ବିମ୍ବିତ କଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ। ଜେଜେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଲୋକ କଣ କରୁଛି? ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ସେ ମୋବାଇଲ ଭାଗବତ ଶୁଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜେଜେଙ୍କ ପିଢି ଆଜିର ପିଢି ଭିତରେ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି। ବରଂ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ, ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଆଉ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତୋଳିବା ଯେ ଉଭୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ସାହିତ୍ୟିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନକୁ ଖୋଜୁଛି। ଟୁ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଦି ଆର୍ଟସ, କଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କଳାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛି, କଳାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଧର୍ମ ସମାନ। ନଈ ବି ସାଗରରେ ମିଶୁଛି, ଝରଣା ବି ନଈରେ ମିଶିକି ତାକୁ ମହାପ୍ଲାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆଜିର ସାହିତ୍ୟରେ ମଣିଷର ନାନ୍ଦନିକତା, ଫରକ ଏଇଆ। ଆଉ ତାକୁ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବାଟା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ନା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କୋଉ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି, ଖୁସି ଲାଗିଛି? ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ବାଣ୍ଟନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ପାଠକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଲେଖନୀ ମୁନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କ୍ଲାସରେ କଳାପଟାରେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ, କଳାପଟାରେ କଣ ଲେଖୁଛେ? ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛେ ନା? ସେ ଶବ୍ଦଟା କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛେ? ମୁଁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। କାହା ବିଷୟରେ? ଭୂତତ୍ତ୍ୱ। ଭୂ ବୋଲେ କଣ? ଯାହା ପୃଥିବୀ ମାତା। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ ତ ମାତୃ ବନ୍ଦନା କରୁଛି, ସାହିତ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ତାହେଲେ କ୍ଲାସରେ କଣ କରୁଛି? ସାଇନ୍ସ ପଢାଉଛି। ସାଇନ୍ସଟା କଣ? ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ଆର୍ଟସର ଅପତ୍ୟ, ଆର୍ଟସ ହଉଛି ଜନନୀ, ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ତାର ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ତେଣୁ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିଓଲୋଜି ପଢଉଛେ ବା ଯାହା ପାଠ ପଢଉଛେ ସାଇନ୍ସ, ତାହା ତ ସାହିତ୍ୟ। ସେଠି ତ ପୃଥିବୀର ବନ୍ଦନା ହଉଛି।
ଏଠି ବି ପୃଥିବୀର ବନ୍ଦନା ହଉଛି। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କିଏ ଦେଇଛି ବିଭୂତାଙ୍କୁ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ନା ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ? ମତେ ଉଭୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦିଏ। କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରି କହୁଛି ବୋଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି, ମତେ ଉଭୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦିଏ। କାରଣ କ୍ଲାସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛେ ଆଗରେ କୋଉମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ। ଏଠି ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛେ ଆଗରେ କିଏ, ଚରିତ୍ର, ସେମାନେ ତ ଦେଶର ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ କ୍ଲାସ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଉଭୟ ତପସ୍ୟାର ପରିପୂରକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ସରଳ କେମିତି ବିଭୂତା ହେଲେ? ନାଇଁ ସରଳ ନୁହେଁ, ସରଳତା ବି ହଜି ଯାଉଥିବା ଜଟିଳତା ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଗ୍ବଳୟ କେତେ ସରଳ ଗୋଟେ ରେଖା, ଦିଗ୍ବଳୟଟା କେତେ, ଏଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଦିଗ୍ବଳୟଟା ଏଇଠି, ଦିଗନ୍ତ ଚକ୍ରବା ଏଇଠି, ଦିଗ୍ବଳୟଟା ସରଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଗ୍ବଳୟ ସତରେ ସରଳ? ଦିଗ୍ବଳୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଜଟିଳତା ଅଛି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମେ ଦିଗ୍ବଳୟ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରଳ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୋର ବି ଅନେକ ଜଟିଳତା ରହିଛି। ତାହା କଣ? ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୌଡୁଛି, ସୁନାର ମୃଗ ପଛରେ ଯେମିତି ଦୌଡନ୍ତି, ମୁଁ ଚରିତ୍ର ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ଚରିତ୍ର କଣ? ଏମିତି କେତେ ଜଟିଳତା ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବେ? ଲେଖା ଲେଖି କରୁ କରୁ ଯଦି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ ଚାଲି ରହେ ବୋଲି ମାନେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ ଚାଲୁ। ଭଗବାନ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ, ଶବ୍ଦ ଯଦି କଲମକୁ ଆସୁଥାଏ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଥିବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ହବ। ନହେଲେ କଲମ ଶୁଖିଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ। ସେ ତ ହୋତା। ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନା ହୃଦୟକୁ? ମାନେ ମନରୁ ଲେଖନ୍ତି ନା ହୃଦୟ? ହୃଦୟ। ଆଜି ଆମର ଦି ଭାଇଙ୍କର ହୃଦୟ ମିଶିଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି କଥୋପକଥନ ହେଇପାରୁଛୁ। ହୃଦୟ ମିଶିଲା ବୋଲି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିପାରିଲେ, ସେ ସରବିଧ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖି। ତେଣୁ କୋଇଲଟି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭୁଛି, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ଏଇ କରୁଛି, ସେ କଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତାର ରାବଟା ଦଉଛି। ହୃଦୟର ମିଳନ ଆଗ, ତାପରେ ପ୍ରେମ କରିନଥିବା ବିଭୂତା କି ପ୍ରେମର କୌଣସି ପାଖୁଡ଼ାଟିଏ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବିଭୂତା କେମିତି ଏତେ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରୁଛନ୍ତି? କହିଥିଲି ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେ ପ୍ରେମ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବୁଝୁ, ଆମେ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅ କନଫାଇନ୍ଡ ପ୍ରେମ ବୁଝୁନା। ପ୍ରେମ କହିଲେ ବ୍ୟାପକ। ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି ବସନ୍ତ ଆସୁଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି ନଈ ସାଗରରେ ମିଶୁଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି ପୃଥିବୀ ଆଗର ଖଣିଜ ଲବଣ ଲୌହପଣ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସେଇ ପ୍ରେମ ସେତିକିରେ ସୀମିତ, ତାହା ତ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ପ୍ଲାଟୋନିକ ଲଭ। ପ୍ରେମ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ରହିଛି, କଣ୍ଟା କୁମାର କଥା ଅଛି, ପ୍ରେମ ରହିଛି, ମୋ ମାଣଜରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇମେନସନ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରେମ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯୁବ ସମାଜ, ଏ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖବର କାଗଜ ପଢୁଛେ, ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଇଏ ସବୁ, ଏଇଟା କଣ? ଏଟା ସବୁ ଦୈବିକ ପ୍ରେମ, ଦୈହିକ ପ୍ରେମ। ତାହା ଦୈବିକ ହେଇପାରୁନି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଇପାରୁନି, ତା ଦୈହିକ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରେମ ଦୈବିକ ହେଇବ ନା, ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ବିଭୂତା ଯେମିତି ଗପ ଲେଖି ଆଜି ପରିଚିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଳ୍ପିକ କହିଲେ ବିଭୂତାକୁ ବୁଝାଏ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଭଲ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବହିରୁ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନରେ ଆପଣଙ୍କର ବହିର ବେଶ ଚାହିଦା ଅଛି। ପାଠକମାନେ ଆଦୃତ ପଢ଼ି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ମାନେ ଲେଖକଙ୍କର ବହିଟିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ବିଭୂତାଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ପରିଚିତ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଘରେ ଥୋଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ? ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ନୁହଁ, ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପଢନ୍ତୁ। ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଲେଖା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା, 1000 ପଢିଲେ ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖିବା, ବହୁତ ପଢିବା, ଏବଂ ପଢିବା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିଛେ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରକାଶକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପେନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରକାଶକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସିଏ ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ପବ୍ଲିସର ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ବହି ବି ଛାପନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଭଲ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହିଟିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିତା ସଂକଳନ ହଉ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଗଲା ପରେ ତାହା ବହିର ରୂପ ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଆସିନି ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ ଆମର ହେଇଯାଇଥିବ କି ଏଇ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ମାନେ କହନ୍ତୁ ଆମେ ଗପଟିଏ ପଠେଇଲେ ମନୋନୀତ ହେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ମନୋନୀତ ଯଦି ହେଇନି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆହୁରି ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ମାନେ ସେଇ ଗପକୁ ଟିକେ ରୂପାନ୍ତର ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ନା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ହୁଏ? ଉଭୟ ହୁଏ। ସେଇ ଗପକୁ ଆହୁରି ଅନୁଭବ କରିକି ଆଉଥରେ ରିରାଇଟ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନୂଆ କରି ଆଉଥରେ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ ନୂଆ ପ୍ଲଟ୍ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ରିଜେକ୍ସନ ହବାଟା କିଛି ଗୋଟେ ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ତାହା ବରଂ ଫେଲୁଅର ଇଜ ଦ ପିଲର ଅଫ ସକ୍ସେସ୍, ତାହା ବରଂ ଆଉ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଜାଗରୁକ କରାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି କୋଉ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ
बहुत आत्मसंतोष देछि जदि कहि आपण तो सब बही आपनकर आज्ञा सुंदर लेखा अछि आज्ञा एमति को गल्प हो किबा ये हो आत्मसंतोष देछि नै एटा मो पे गोटे माइलस्टोन ମୁଁ ତ ସେମିତି ଆଦି ଗୋଟେ ବାପକୁ ପଚାରେ କୋଉ ପିଲାଟି ତମର ଭଲ ଅଛି କଣ କହିବି ମୋର ଏଇ ସନ୍ତାନଟି ଭଲ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ପାଠକ ମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗପର ଏଇ ଶୁଣିଛି ମାଣ ଯାଉ କଇ ଭାଇନା କୁଡିଆ ଭୂଗୋଳ ସେପାରି ଗାଁ ବୁନ୍ଦାଏ ବସୁଧା ଏମିତି ଅନେକ ଗପ ପାଠକ ଆଦୃତି ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଫୋନ କଲ୍ ବି ପାଇଛି ଏବେ कोन सब लेखा पांडुलिपि अछि ऑन वे ଏବେ ମୁଁ 2-3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଆହୁରି ହାତ ଦେଇଛି ଯାହା କାମ ଚାଲିଛି କହିବାଟା ଠିକ ହଉନି ହେଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ 2-3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହାତ ଦେଇଛି ଯାହା କାମ ଚାଲିଛି ବାହାରିବ कुआ जाय उपन्यास को बेसी पाठक आदृति मिलेनी कारण से प्रथम और शेष को पढ़ी देले माने बोधवे स्टोरी रो विषय रे जानि परंती वास्तव में उपन्यास ना गप कोटा पाठक को बेसी छुई पारे गप बोली मु भाबे किंतु केते जण पाठक बंधु उपन्यास भलो जीवन विस्तृत कानभास मिले किंतु गप बेसी पाठक छुए बोले मु भाबुची मु निर्जास दे पानी किंतु भाबुची गप बेसी छुए चिकन बिजुली चिकन पहला छोटिया गपटे पाठक को छुई देला उपन्यास भी छुए किंतु टिके विस्तृत कानभास ए भया जो देखिबा कविता और गल्प भितरे कोन प्रभेद देखंती आपण कविता होची स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स माने इंग्रजी कवि मतरे कवितार बेसी सांद्र बेसी आवेग सेती आ गप टिके विस्तृत आ टिके ताठु विस्तृत उपन्यास विस्तृत एमिति किछि कविता अछि जे हम पिला बेले पढुथुलु बुझिबा भारी कष्ट से तापे स्वतंत्र सार जने थांती से शब्द को व्याख्या कर सेमिति कविता जटिल कविता को पाठक माने सहज रे बुझि पारुछन तो मु तो बुझी पारे मु मिछ काहे कहबी मु भी केते कविता बुझी पारे ता भीतर को जाई पारे सेटा मोर मूढ़ता अच्छा मोर सेटा अक्षमता मु बुझी पारे तापरे बुझे देले आपन को कविता गुडी को पाठक बुझी पारंती सहज ना नाही ताको पुनी मध्ये टिके अबुझा रहे ता मो कविता एते क्लिष्ट न सहज सरल बोधगम्य मु एते क्लिष्ट कविता लेखिनी काहे ना मु तो निजे बुझी पारेनी ठीक रे पर मु काहे क्लिष्ट कविता लेखिबी कोड कोड पुरस्कार पाइछंती ए लेखा बनै बहुत अनुष्ठान स्वीकृति दैछंती समस्त पाखे मु कृतज्ञ आम अंचल बहुत अनुष्ठान दैछंती राज्य स्तरीय पुरस्कार भितरे किशोर चरण पुरस्कार कटक रु पाइथिली राज्य स्तरीय पुरस्कार रवि पटनायक गल्प पुरस्कार भुवनेश्वर पुस्तक मेला पाइथिली पेन इन बुक्स युव लेखक पुरस्कार पाइथिली पद्मजपाल कथा सम्मान महाशय महान लेखक श्री पद्मजपाल तांको से पुरस्कार दैछंती आ केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा भी मनोनीत होगी मुलाकात कार्यक्रम अनुभव भी जाइथिली कथा कलिका गोटे भल पत्रिका उच्चांग पत्रिका तार युवगाल्प पुरस्कार पाइथिली आ ओडिया पर्व भुवनेश्वर देथिले संतोष कुमार साहू आम पाखापाखि अनुष्ठान अनगायन हूँ मनुआ सहित बेगुनिया मनुआ सहित हूँ बहुत अनुष्ठान सब बहुत अनुष्ठान भी संबर्धित करते भी बहुत संबर्धन कर नयागढ़ पर सब बहुत स्वीकृति देइछंती मु सेमान पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करछि विभूतांगर कोन अवसर रहि जाइछि अवश्य किछि नाही बहुत खुशी जे मनुष्य जन्म पाइछि भगवान मनुष्य जन्म तो देइछंती ए पृथ्वी के अनुभव करियार सूक्ष्म चेतनाटी भी देइछंती मोर अवश्य किछि नाही मु ईश्वर पाखे ऋणी वर्तमान कार्यक्रम देखुथिबा समस्त युव लेखक जो माने वर्तमान विभूता गपरे बेस म्रियमाण हो पड़ी कविता हजि जाइछंती गप पढ़ी कि मानसिक शांति पाइछंती कौन वार्ता देबे देखो तो वार्ता देला भलिया योग्यता लागे कि बयस परिवर्तन आपन अनुभूति कहबी जे डॉक्टर पढ हम ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषा बहुत समृद्ध आ ओडिया गप उपन्यास कविता नाटक सब पढ़िले हम भाषार सौंदर्य भाषार महक सुगंध जानी परिबे जे मो भाषा केते महान आमे समस्ते भाबजे ओडिया भाषा किंतु ओडिया भाषा इते महान इते पवित्र इते वर्णाढ्य इते वर्णिल जने न पढ़िले ता जानि परिबे मो भाषा इते मधुर तो समस्त ओडिया साहित्य पढ़ंतु आउ सेतिक मोर निवेदन धन्यवाद दर्शक बंधु दीर्घ समय आलोचना परे जने सरल लेखक विभूता बोली मु भाबुची जेतिकी से सरल सेतिकी सरल तांकर लेखा आ जो लेखा दर्शकों को बेस आग्रह करूची एवं तांकर लेखा विभिन्न क्षेत्र में बेस पारदर्शिता अर्जन करछि पाठकों मन को छुची एवं से आगामी दिन में एमती गोटे पर गोटे सीढ़ी चढ़ी चलतु एवं पाठक मान को नुआ नुआ उपन्यास गल्प कविता दे आसु दर्शक बंधु कार्यक्रम भल लगुले आमको फॉलो लाइक एवं सब्सक्राइब करने को भूलिए। नमस्कार।